जीवित पितांकर धन्यवाद हेउ मोर प्रिय माने आसंतु पुणी थरे आमने परमेश्वरंकर वाक्य निकट को जीवा। पुणी थरे बहुत दिन पर आमने परमेश्वरंकर वाक्य निकट को जाउछु, वाक्य शिक्षा करने को सुजोग पाइछु। तेणु आसंतु आमने परमेश्वर को धन्यवाद देवा सहित परमेश्वरंकर वाक्य निकट को जीवा। जो प्रकाशित वाक्य आमने शिक्षा करी आसुछु, प्रकाशित वाक्य 42 भाग सारीचु। आज भाग 43 आरंभ करिबा। मो सहित प्रकाशित वाक्य पढ़ंतु। प्रकाशित वाक्य 3 पर्वर 7 पद। फिलाडेल्फिया मंडलीर दूत निकटकु लेख, जे पवित्र ओ सत्य, जहांक हस्तरे दाऊदंकर चाबी अछि। देखंतु आमे पूर्व भागरे शिक्षा करिथिलु जे पवित्र, एही पवित्र विषय रे शेष हेई नथिला। मु आपण मानकु कहि सारिथिली। तो आज सेही पवित्र विषय रे देखि कि आगो को बढ़िबा। मोर प्रिय माने आमे केते पवित्र रे अछु ताहा मनुष्य केबे देखि पारे नाही। आम मानकर मन रे हृदय रे कोन चालीची, केते पवित्रता रे अछु ताहा केवल परमेश्वर ही देखंती एवं जानंती। एही जे पवित्रता एहा कोन ताहा कोन जानिछंती। पवित्रता हेउची गोटिए एमिति विषय ताहा केवल परमेश्वर ही देखंती एवं परमेश्वर को पाखरे ही ताहा उत्पन्न होई थाए। आमे बेले बेले प्रार्थना मध्य करि थाउ, प्रभु आम मानकु आशीर्वाद कर, पवित्र कर, शुद्ध कर, एही परिका प्रार्थना मध्य करि थाउ। किंतु प्रकृत रे जदि चिंता करिबा, कोन आमे पवित्र रो अर्थ कोन जानिछु कि नुहे ना। पवित्र कोन ना, ताहा सबु बेले अन्य मानक ठारू भिन्न देखा जाउथिबो। लोके देखिले ही जानी पारिबे, जेमिति दाऊदंकु लोक माने देखिले जानी पारुथिले। प्रभु ही कहिले, हे मोहर मनर मत। दानिएल को लोके कहिले, एहांको हृदय रे परमेश्वरंकर आत्मा वास करूछंती बोली। दाऊदंकु मध्य सही परि कहिले। कोन आज आम मानकु लोके देखिले कहिबे तो कहिबे कि नुहे ना। पवित्र माने संपूर्ण भिन्न। जेबे आमे कहूछु संपूर्ण भिन्न, ठीके आम मनुष्य मानकु देखंतु। जेबे पाप मनुष्य भीतर को आसीगला, तो एही निष्कलंक मनुष्य सहित कौन घटिला आपण माने तो जानिछंती। मनुष्य एदन उद्यान रे निष्कलंक थिला, पापर लेश मात्र नथिला। किंतु एही निष्कलंक मनुष्य मानक सहित हेला कौन, पाप आसी मनुष्य को पापी बनाई देला। पापी हेबार अर्थ कौन, एहार अर्थ निजर सुख पाई बंचु अछि, आपना स्वार्थ पाई बंचु अछि। जे मनुष्य निजर सुख ओ स्वार्थ पाई बंचु अछि से पापी। सीधा कथा एबे कहिबे आपण माने, ताहेले जेउ माने निज पाई बंचु नाहंती बा बिना स्वार्थ रे मुनि ऋषि हेई तपस्या व्रत एही परिकी करिकी अछंती, से माने कोन पवित्र? आज्ञा नुहे। कारण आमे माने समस्ते मनुष्य जाति जन्मरु ही पापी अटु। जणे पापर काम करिबा कारणरु पापी हेउ नाही। बुझी पारले ना नहीं? जणे व्यक्ति पापर काम करिबा कारणरु से पापी हेई जाउ नाही। जणे मनुष्य कौन से भूल काम न कले भी से पापी अटे। केमिति? कारण रक्त, आमे जे रक्तरु जन्म हेइचु सेही रक्त। एहार अर्थ आम मानकर बापा माँ बा पिता माता मध्य पापी थिले, जेउ द्वारा कि आमे माने जन्म हेइचु। एहार अर्थ जगतर सारा मानव जाति मानक भितरे बा मानव जातिंक भितरकु आदमंक द्वारा पाप प्रवेश करिथिला। सेही समय ठारू जेतेक आसुछंती, से जे भी हेउना काहेकि जन्मरु ही पापी। प्रमाण कौन जानिछंती पापी बोली? प्रमाण कौन? आपण माने जन जनकर जीवन शैली को टिके देखंतु। बाहरु देखिले तो पूरा भलो पवित्र सफा, किंतु भितरे पापर राज्य गढ़, पापर सिंहासन राज करुची, शासन करुची। से माने जणे जणे निज निज पाई बंचु अछंती, निज निज पाई संघर्ष करू अछंती। से माने केमिति ना केमिति परमेश्वर को खुशी करबा को चेष्टा करू अछंती। एथि पाई से जहा करबा को हेले भी से माने करबा को प्रस्तुत हेउ अछंती। जदि कुहा जीवो से मानकु सेठा को जाओ, तम मानकर एमिति हेबो, सफल हेबो, एया होबो, सेया होबो, मनस्कामना पूर्ण हेबो, से माने जीवा को प्रस्तुत हेबे। एठा को आसो तो आसीबा को प्रस्तुत हेबे, सबु करबा को प्रस्तुत। कारण से मानकु कोन करबा को हेबो? परमेश्वर को खुशी करबार अछि। किंतु मोर प्रिय माने मने रखंतु, पवित्रता
ପବିତ୍ରତାର ମାପଦଣ୍ଡ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ରତା ଏହାର ଅର୍ଥ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନେ କିପରି ହେବା ଦରକାର? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। କଣ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଭିନ୍ନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂସାରରେ ମିଶି ଲାଳସା ପଛରେ ଚାଲି ସଂସାର ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଛି ସେମିତି ପିନ୍ଧି ପାରିବ? ସଂସାର ଯେମିତି ଖାଉଛି ସେମିତି କଣ ସେ ଖାଇପାରିବ? ରୀତି ରିବାଜ ଯେମିତି ସଂସାର ପାଳନ କରୁଛି ସେହିପରିକା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କଣ ରୀତି ରିବାଜ ପାଳନ କରିପାରିବ? ସଂସାର ଯେପରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁଛି ସେହିପରିକା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କଣ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିପାରିବ? ପାରିବ କି? ନୁହେଁ ନା। ଯେବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯେବେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କିପରି ପାପକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ? ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପାପକୁ ଘୃଣା କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ। ପୁଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି କହୁଥିଲେ, କିଏ 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 ମୋ ଭିତରେ ପାପକୁ ଖୋଜି ପାରିବ ବୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ। 7 ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ, ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତଥାପି କେହି ବି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ। ତାହା ସହିତ ମୋ ପାଇଁ ଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା କାରଣରୁ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ ହେଲେ। ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏହା ବି ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଥିଲା। ବାକି କେତେ ଆସିଲେ, କେତେ ଗଲେ। ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମରଣର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ। ହାଲେଲୁୟା। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମରଣ ଦିନକୁ ଛାଡ଼ି ଜୀବିତ ହେବାର ଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନୁହେଁ ନା। କେବଳ ମରଣ ଦିନକୁ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଜୀବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ହୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେ ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଲେଭେଲକୁ, ମାପକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତାହା ବି ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ମାନଙ୍କର ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କେତେକ ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଏହି ଭୁଲକୁ କରିବୁ ନାହିଁ, ପାପ କରିବୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ, ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଅଛୁ, ପାପ କ୍ଷମା କର ବୋଲିକି କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରମାଣ କରି କହୁଥିବେ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କହିବେ, ଏହେ ଆଜି ଦିନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରି ଅଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏହି ପାପ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପୁଣି କେତେକ ଅଛନ୍ତି କଣ କରିବେ, ନୂତନ ବର୍ଷ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କଣ, ଏହେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡିଦେବି, ମଦ ପିଇବା ଛାଡିଦେବି, ଗାଳି କରିବା ଛାଡିଦେବି, ଚୋରି କରିବା ଛାଡିଦେବି, ଏଇପରି ଛାଡିଦେବି, ବ୍ୟଭିଚାର ଛାଡିଦେବି, ଏଇପରି ଛାଡିଦେବି, ସେଇପରି ଛାଡିଦେବି, ଆଉ ପାପକୁ ମୁହଁ ମୋଡିକି ବି ଦେଖିବି ନାହିଁ, ମିଛ କଥା କେବେ ବି କହିବି ନାହିଁ, କେବେ ବି ପାପ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିବ। ପୁରା କଲ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପଟେ ସେପଟେ କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିକି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଜଣେଇକି ସବୁ କିଛି କହିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରା ହୃଦୟ ଦେଇ ଛିନଛତ୍ର କରିବେ। ତାପରେ କଣ କେତେ କଥା କଣ କରିବେ, ପୁରା ପ୍ରମାଣ କରିକି କହିବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି କଣ କହିବେ, ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେବ, କଣ ହେଉଛି, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି କଣ, ଯୋଉ କାମକୁ ସେଇ କାମ, କାମ ସରିଗଲା ମୋର, ପେଡି ବନ୍ଦ କର ତୋର। ବାପରେ ବା,
କେବେ ବି ପବିତ୍ର ହେଇ ରହି ପାରୁଛୁ କି? କେବେ ବି ସୁଧୁରିକି ରହି ପାରୁଛୁ କି? ନାହିଁ ନା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏହି ବଳ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଜେ ଏକ ବଡ଼ ଦୃଢ ନିୟମ କରି ନିୟମ ନେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୁମର ପଛରେ ଚାଲିବି, ସେହିପରିକା ନିୟମ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ତାଡ଼ନା ଆଣିବ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଚାଲାକି କରିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଫସାଇବ। ତଥାପି ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ବି ହେଉଛି ହେଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ବାଲା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି। କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି, ମୋର ଏହା ହିଁ ଇଚ୍ଛା, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବାପା, ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ବୋଲି ମତେ ଦୟା କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଦଳିବାକୁ ହେବ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଦଳିବାକୁ ହେବ, ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଦଳିବାକୁ ହେବ, ଆମ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ ବା ବଦଳାଇବା ଦରକାର, କହିଲେ କଥା ନ ସରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରିକା ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ କେବଳ ଜହନ 3:16 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି? ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି? ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି କି? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ? ତେବେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ସବୁ କରୁଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତା ସହିତ ନିଜ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ପବିତ୍ର। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖିବା। ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ପୁଣି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ। ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ, ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ। ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଦ କଣ? ସତ୍ୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପୁଣି କଣ? ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଜହନ 6:32 ପଦ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମୂଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆହାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋହର ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରକୃତ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଜହନ 15:1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ପୁଣି ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ଦେଖିଲେ ତ? ତା ସହିତ ଏବ୍ରୀ 9:24 ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିରୂପ ଯେ ହସ୍ତକୃତ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସେଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:8। ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି, ଏହା ତାହାଙ୍କଠାରେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଅଛି ଓ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେ ସତ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିବାର ଅର୍ଥ ମଉସାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଉସାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୋଟି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସେହି ଆଲୋକ, ସେହି ଜ୍ୟୋତି, ତାହା ପୁରା ନୁହେଁ, ପୁରା ନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ମିଳିଥିଲା, ତାହା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନଥିଲା, ପ୍ରକାଶ ପୁରା ନଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ମିଳିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ମିଳିଲା, ଏବେ ପୁରା ହେଇଗଲା, ପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ମଉସାଙ୍କ ସମୟରେ ତାହା ପୁରା ନଥିଲା, ଅଧୁରା ଥିଲା, ଅଧା ହେଇଥିଲା। କଣ? ଯେବେ ସେମାନେ ମଉସାଙ୍କ ସମୟରେ ମାନା ଖାଉଥିଲେ, ତାହା କଣ ହେଲା? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ଖୋଲିକି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢିଥିବା ବାକ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା। ଜହନ 6:32 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମୂଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆହାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋହର ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରକୃତ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୋଟି ମିଳୁଥିଲା ତାହା ପ୍ରତି ସକାଳେ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସବତ୍ର ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାହା ମିଳୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରତି ସକାଳେ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ମିଳୁଥିଲା, ଖାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ସତ୍ୟ ରୋଟି ମିଳିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୀବନ୍ତ ଆହାର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ରୋଟି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସେହି ରୋଟି। କିଏ? ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ରୋଟିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରୋଟି ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ସତ୍ୟ ରୋଟି, ସତ୍ୟ ଆହାର। ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ରୋଟିରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଜୀବନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେହି ସତ୍ୟ ରୋଟି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏହି ରୋଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରୋଟି ପାଇଁ, ନୂତନ ରୋଟି ପାଇଁ, ନୂତନ ଆହାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିଲୁ ଏବ୍ରୀ 9:24, ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିରୂପ ଯେ ହସ୍ତକୃତ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସେଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ, ହସ୍ତକୃତ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ତାହା କେବଳ ଛାୟା ମାତ୍ର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପୁରା ପ୍ରକାଶ ନଥିଲା ସେହି ମନ୍ଦିରରେ। କାରଣ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଦିନରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଳି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ପୁରାତନ ନିୟମ ବାଇବେଲ ଯଦି ପଢିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେହି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ମନ ଭିତରେ ମିଳୁଥିଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯେଉଁଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଖୁସି ମନାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯେ ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା, ମୋର ପାପକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ପୁରା ଖୁସି ମନାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଖୁସି କେବଳ କଣ? ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ, ତିଳେ ମାତ୍ର, କେବଳ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ରହୁଥିଲା। ପୁଣି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କଣ ହେଉଥିଲା? ଯେଉଁ ବଙ୍କାକୁ ସେଇ ବଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୁରା କଣ ନଥିଲା? ପ୍ରକାଶ ନଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରକାଶର ଅର୍ଥ କଣ? ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଡିଫରେନ୍ସ ତାର? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପୂର୍ବର ଏବଂ ଏବେର? ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ବିବେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ସୁନା, ଟଙ୍କା, ରୂପା ବସ୍ତା ବସ୍ତାଟେ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ନାହାନ୍ତି। ବହୁ ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାର କି ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ପରିକା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କେହି ବି ଏହି ଜଗତରେ ମୂଲ୍ୟ ସେହି ପରିକା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ପରିକା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ଏହି ବର୍ଷ ମାନେ 2026 ବର୍ଷରେ ଯଦି କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ, ତେବେ 2027 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଯଦି କେହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଥରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଥରେ କ୍ଷମା କରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହା ପାପ କରିକି ଚାଲିବେ। ହଁ, ଥରେ ମୋ ପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହା କରିବି, ପାପ କରିବି, ସବୁ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପାପ କରିକି ଜୀବନରେ ରହିବି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଥରେ କଣ କରିଛନ୍ତି?
କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମରିଛନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ପାପ କରିକି ଚାଲିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ଆପଣ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି, କଣ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଟିମ୍ର ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ, ଦେଖିବି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଯିବେ ଆଉ କହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ବି କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିପାରିବେ, ପାପ କରିପାରିବେ, ଆଉ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ମରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସବୁ ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପରିକା ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସାରିକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ପାପ କଲୁ ବୋଲି ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୌକା ପାଇଲେ ପୁଣି ଥରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଠକୁଛନ୍ତି, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସତ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଲାଞ୍ଚ ନଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦଉଛି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେ ସତ୍ୟ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପୁରା ପ୍ରକାଶ ଆସିଗଲା ବା ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଗଲା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ମିଳିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ନା ସବୁ କଣ ହେଲା? ତିତର ବିତର ହେଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ ଲାଭ? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିପାରିଲେ କି? ନାହିଁ ନା, ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆମ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବେ। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ତେଣୁ ତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ କେଉଁ ଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା, ନିଜ ଘରର ଠିକଣା ମିଳିଗଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଠିକଣା ଖୋଜୁଥିଲା, ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ବାପା, ମୋ ବାପା ଡାକି ହାତ ଧରୁଥିଲା। ଜଣା ନଥିଲା ସେ ଲୋକମାନେ ପର ବୋଲି, ଜଣା ନଥିଲା। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀକୁ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ମତେ ମୋର ବାପାର ଠିକଣା ମିଳିଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସତ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଆମ ମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଠିକଣା ମିଳିଗଲା। ଆମ ମାନଙ୍କର ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ବା ସତ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ମୁଁ ହିଁ କୃଷକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ କେବେ ଭାବିଛୁ କି, ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି ଯେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିଛୁ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମତେ ସତ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଆମେ କିମ୍ବା ଆମ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେବେ ସତ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବତାରକୁ ନେଇକି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାଗାକୁ ନେଇକି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗି ସତ୍ୟ ପଛରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେହି ଅଜଣା ନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆସୁଛି, ତଥାପି ଆପଣ ମାନେ ଆଖି ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ସତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି। ଏହି ସତ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ରୂପରେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ, ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ। ଦେଖିଲେ ତ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଯୋହନ 1:14 ପଦ। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟରେ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉନା କାହିଁକି, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଛ କଥା ଯେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ନ ବାହାରେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମିଛ କଥାକୁ ନେଇ ନିଜ ପାଟିରେ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି ନିଜେ କେବେ ବି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହୁଛନ୍ତି, ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଦୁନିଆଟା ସାରା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇରେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଆମେରିକାରେ, ଫୋନରେ କହିବେ ମୁଁ ଅଛି ଆଫ୍ରିକାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସାହି ପଡିଶାରେ ମିଛ କଥା ମାନେ ପୁରା ଅନର୍ଗଳ ବହୁତ ଚାଲେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାହି ପଡିଶାରେ ମିଛ କଥା, ବାରେ ବା ବା। ଯଦି ସାହି ପଡିଶାରେ କିଛି ଜିନିଷ ମାଗିବେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଉଦାହରଣ, ଗୋଟିଏ ପାଖାପାଖି ଘର ଯଦି କିଏ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଯଦି ମାଗିବାକୁ ଯିବେ, ମା ଆମ ଘରେ ପିଆଜ ନାହିଁ ମା, ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ଦେବେ କି? ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ପଇସା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ କି? ପଇସା ମୁଁ ପାଇଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ଘରେ ଥିବ ପିଆଜ, ଘରେ ଥିବ ଟମାଟୋ, ଘରେ ଥିବ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଲୋ ମା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମାଗିଥାନ୍ତୁ ନା ଲୋ, ଏବେ ଥିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲି ପରା, ଏବେ ଥିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କଲି ପରା, ଏବେ ଥିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଦେଇଦେଲି ପରା, ଏବେ ଥିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଚାର୍ଜ କଲି ପରା, ଏବେ ଥିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ପରା। ପୁଣି ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଘରେ ଥିବ। ସତ୍ୟ କହିଲେ କି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ନୁହେଁ ନା। କୋଉଠି କହିଲେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଗିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ, ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ କାମ ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧା କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ କେବଳ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ହିଁ ବାହାରୁ। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ଯୋହନ 1:17 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ତ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କଣ ଆସୁଛି? କେବଳ ମିଛ। ଏବେ ଥିଲା ପରା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସତ୍ୟ ଆସିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମିଛ ଆସୁଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା। କେତେ ଭଲ! ଆମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମିଛ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଯାଉଛି, କେବଳ ମିଥ୍ୟା, ହିଂସା, ଚୁଗଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସତ୍ୟ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ କାହା ପଛରେ ବାହାରିଛୁ? ପଢନ୍ତୁ ଯୋହନ 14:6 ପଦ ଟିକେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ। ତ ଆମେ ସତ୍ୟ ପଛରେ ବାହାରିଛୁ। ତେବେ ଆମ ମୁଖରୁ ବା ଆମ ପାଟିରୁ ସତ୍ୟ ହିଁ ବାହାରିବା ଦରକାର, ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ତ ପଢନ୍ତୁ ଏଫେସୀୟ 6:14 ପଦରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଅତଏବ ସତ୍ୟ ରୂପ କଟି ବନ୍ଧନୀରେ କଟି ବାନ୍ଧି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ଦରକାର ବା ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ପାଇଁ ବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବେଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକୁ ଭିଡୁଛନ୍ତି ବା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବା ଟାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକୁ ଭିଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବା ଆର୍ମିକୁ କୌଣସି କାରଣ ବଶତେ, ମାନେ ସେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନେ କିମ୍ବା ଆର୍ମି ଭାଇ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ, ତେବେ
ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆସିକି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ସିଧା ତ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ୟାପ୍ ପକେଇବେ ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ବେଲ୍ଟ କୁ ଖୋଲିବାକୁ କହିବେ, ପୋଲିସ ବେଲ୍ଟ କୁ କହିବେ ଖୋଲିବାକୁ। ଏଇ ବେଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ବେଲ୍ଟ କୁ ଖୋଲିବାକୁ କହିବେ। ତାପରେ ଏହି କ୍ୟାପ୍ କୁ କହିବେ, ଟୋପି, ଏହି କ୍ୟାପ୍ କୁ କହିବେ ଖୋଲିବାକୁ, ହେଲା। ବେଲ୍ଟ ଯଦି ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ କହିବେ ବା କାଢିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଅଧିକାର? ଏହି ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାର ଅଧିକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ବେଲ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ କାଢି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାର ଅଧିକାର ଆଉ କିଛି ରହୁନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ବଡ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଲ୍ଟ ଖୋଲାଗଲା, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ସେଠାରେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିକା ହେଇଯିବେ ଯଦି ବେଲ୍ଟ କାଢିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବେଲ୍ଟ କୁ କାଢିବାକୁ କହିବେ, ତାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜୁଡିତ ହେଇକି ରହିଥିବେ, ସବୁ ଶେଷ, ସବୁ ଖତମ, ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ଅଛୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛୁ, ସତ୍ୟ ପଛରେ ଚାଲିଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ମିଛ କଥା କହିଦେଲୁ, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣା ବେଲ୍ଟ ବା ଆପଣାର ଅଧିକାରର ବେଲ୍ଟ ଉତାରି ଦେଉଛନ୍ତି ବା କାଢି ଦେଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଆତ୍ମିକରେ ଥିଲେ ବି, ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିଲେ ବି, ଯେତେ ଯେମିତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ବି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମିଛ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଖେଳ ଶେଷ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବେକ ବି କଟାଗଲା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ କେବେ ବି ମିଛ କଥା ନ ବାହାରୁ, କେବଳ ସତ୍ୟ ହିଁ ବାହାରୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସତ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସତ୍ୟ କହିଲେ କିଛି ଗୋଟିଏ ବିପଦଜନକ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଟି ହିଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏଠାରେ ମିଛ କହିଲେ ସେଇ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଯିବ, ସତ୍ୟ କହିଲେ ସେଇ ଲୋକଟି ପ୍ରତି ବିପଦ ହେବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ଭାବିକି ଯଦି ମିଛ କହିଦେଲେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଡବଡ ବାବା, ଗଡବଡ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତୁ, ପାଟି ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚୁପ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମିଛ କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମିଛ କହିଲେ, ତେବେ ବାହାରେ ରହି କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଶୈତାନ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଆରେ ହେ, ମତେ ଦ୍ୱାର ମିଳିଗଲା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ଶାରୀରିକତା କ'ଣ କହୁଛି? ବାପା, ହେ ବାପା, ଶୈତାନକୁ ଡାକୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି। କିଏ? ଶାରୀରିକତା। କ'ଣ? ବାପା, ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା ବାପା, ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ପଶ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସବୁ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ 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 ଶାରୀରିକତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇ, ସାଂସାରିକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇ ପୁରା ସାଂସାରିକତା ବନି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାକ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ସାଂସାରିକରେ ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ କ'ଣ ହଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ତ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ, ବାଇବେଲ ପଢିବାକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ ବି ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସତ୍ୟର ବେଲ୍ଟ, ସେହି ବେଲ୍ଟ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ନାହିଁ, ହଜି ଯାଇଛି, କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମଜବୁତ ରହିଥାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ମିଛ କହିଦେଲେ, ପାଟିରୁ ବାହାରୁ ବାହାରି ଗଲା, ବାହାରି ପଡିଗଲା,
ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭଉଣୀକୁ ଆପଣ ମାନେ ମିଛ କହିଦେଲେ, ପାଟିରୁ ବାହାରି ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ଭାଇ ମୁଁ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଗଲା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଭୟ କରିକି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି, ମିଛ କହିଦେଲି, ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୋର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖ ମୋର ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଡରିକି ଭୟରେ ମିଛ କଥା କହିଦେଲି, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମତେ ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି କ୍ଷମା ମାଗି ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଲୋକମାନେ ଯଦି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି, ହ୍ୱାଇଟ କଲର ର ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ, ମାଟିଆ କଲର ର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ କଲର, ଏହି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ ଯଦି ହାତ ଦେଖାଇ କହିବେ ଗାଡି ରଖ, ଏହିପରିକା ଯଦି ଅଟକେଇବେ, ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ତୁରନ୍ତ ଗାଡି ରଖିବେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ପୋଲିସ ମାନେ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମ ରେ ବିନା ଡ୍ରେସ ରେ ହାତ ଠାରି କହିବେ ଏ ଗାଡି ରଖ ଗାଡି ରଖ, ବିନା ୟୁନିଫର୍ମ ରେ ବା ବିନା ଡ୍ରେସ ମାନେ ସାଧାରଣ ଏହି ପରିକା କଲର ଡ୍ରେସ ରେ ଯଦି ହାତ ଠାରି କହିବେ ଗାଡି ରଖ, ଆପଣ ମାନେ ରଖିବେ ଗାଡି? କେବେ ବି ଗାଡି ରଖିବେ ନାହିଁ। ରଖିବେ କି? ନୁହେଁ ନା। ଯଦି କଟକର ପୋଲିସ ଥିବେ ସିଏ, ହେଲା କି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଟକର ପୋଲିସ ଥିବେ, କଟକର ସେ ଆସିକି ବିନା ୟୁନିଫର୍ମ ରେ ଆସିକି କହିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତାରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିବେ, ଯେ କଣ କହିବେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ, ହେ ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ, 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ପୋଲିସ ରେ ଅଛି, ଗାଡି ରଖ, ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ତମ କାଗଜ ପତ୍ର ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଗାଡି ରଖିବେ କି ଭାଇ? ରଖିବେ ନାହିଁ ନା। ଜମା ବି ଆପଣ ମାନେ ଗାଡି ରଖି ପାରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ ଗାଡି। ଯଦି ସେ ମାନେ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଅଟକେଇବେ, ତେବେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଗାଡି ରଖିବେ। ଠିକ ସେହିପରି ଯେବେ ଆପଣ ମାନେ ଶୈତାନ ସହ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ୟୁନିଫର୍ମ ରେ, ଶୈତାନ ସହ ଲଢେଇ କଲେ କେବେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଯା, ଏବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଜ୍ୱର ଛାଡିଯା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଜୋରେ କହିବେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, ଇନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଜିସସ୍, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଜ୍ୱର ଛାଡିଯା, ଭୂତ ଛାଡିଯା, ଅଙ୍କ ହେଇଯାଉ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଧମକ ହେଇଯାଉ, ଇଏ ହେଇଯାଉ, ସିଏ ହେଇଯାଉ ବୋଲି କହିପାରିବେ। କେବେ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଜ୍ୱର ଛାଡି ଯାଉ, ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଉ, କଣ ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚିତ୍କାର କରି କରି କହିବେ, ହେ ଶୈତାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଯା। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି କେବେ ବି ଶୈତାନ ଯିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଛିଡା ହେଇକି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବ, ହସୁଥିବ, ଆରେ 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 ଭାଇ ତୁ ଯୋଉ ଚିଲଉଛୁ ଲାଭ କଣ, ତୋର ୟୁନିଫର୍ମ କାହିଁକି ରେ? ଉଲ୍ଟା ପଚାରିବ ଆମ ମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ? ବସ୍ତ୍ର, ୟୁନିଫର୍ମ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଦୂରରୁ ଠିଆ ହି ଦେଖିକି ହସୁଥିବ, ଆରେ ଇଏ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନିଜର ଅଧିକାର ୟୁନିଫର୍ମ ନାହିଁ, ଏପଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଥିବ ସେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ ଭାଇ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଡ୍ରେସ ଅଛି, ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମର କଣ ୟୁନିଫର୍ମ, ଏହିପରି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଡ୍ରେସ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ ଏଫିସିଓ 6:14 ପଦରୁ ତଳକୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ କଣ। ପଢିଲେ ତ? এইটা হচ্ছে আপনার ইউনিফর্ম। এই টপিক উপরে মু যাও নাই, এই টপিক কু গলে বহুত টাইম লাগিব। আম মানকর এবে অলগা বিষয় চালিছি, অলগা টপিক চালিছি, তেণু মু এই টপিক উপরে যাবাকু চাহু নাই। বুঝিপারলে তো? এইটা হচ্ছে আম মানকর ইউনিফর্ম। এবে আসন্তু আউ গোটিয়ে বাক্য পড়িবা, এফিসিও 4:25 পদ। ଅତଏବ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ସତ୍ୟ ଆଳାପ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ମିଥ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟ ଆଳାପ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କହିଥିଲି ନା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଟମାଟୋ ଆଳୁ କଥା ମନେ ପଡିଲା ତ? ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 15:2 ପଦ। ଯେଉଁ ଜନ ସରଳାଚରଣ ଧର୍ମକର୍ମ କରେ ଓ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ୍ୟ କହେ, ସେ ହିଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସରେ ପ୍ରବାସ କରିବ। ଏହି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ୍ୟ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଉଦାହରଣ କହୁଛି ହୃଦୟରୁ ସତ୍ୟ କେମିତି କୁହାଯାଏ। ତ ଜଣେ ଭାଇ ରାଜା ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାଁ, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଭାଇ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ରାହୁଲ, ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ଯାଇକି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଭାଇ କହିବେ ଯେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ କଥା ହେବି ନାହିଁ, ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୁହାହେବ ନାହିଁ, ଆଜି ବୋଲିକି ଆଜି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କଥା ହେବ ନାହିଁ କୁହାଯିବ। ସେ କହିବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କଥା ହେବି ନାହିଁ, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। କିଏ? ରାଜା ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି ରାହୁଲକୁ ଯାଇକି ଭେଟିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ରାଜା ଭାଇ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ରାଜା ଭାଇଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି ରାହୁଲ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚା ପିଇଲା ବେଳେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଭେଟାଭେଟି ହେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରାଜା ଭାଇଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜା ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ରାହୁଲ ଭାଇ ପାଖରେ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲ କି? ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କି ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦି ଜଣ ଭେଟଭେଟି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦି ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କ'ଣ ସେ ହୃଦୟର ସହିତ ସତ କହିଲେ କି? ନୁହେଁ ନା। ତ ସେମାନେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁ ନା ମୁଁ ରାହୁଲ ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ, ମୁଁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ସେ ହୃଦୟରୁ କହିଲେ ସତ, ନୁହେଁ ନା। ତ ଏହାକୁ ହିଁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କାହାକୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ରାଜା ଭାଇଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ରାହୁଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚା ପିଇବାକୁ ଗଲେ। ତ ସେଠାରେ ସେ ଭେଟ ହେଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା ଯେ ଆଜି ଯାଇଥିଲ କି? ସିଏ କହିପାରିଥାନ୍ତା ଭାଇ ଯାଇନଥିଲି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲା କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭେଟ ହେଇଛି। ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ସେ ସତ କହିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ସତ୍ୟ। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 51:6। ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟତା ଚାହୁଁଅଛ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଗୁଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟତା। ଯେଉଁଠାରେ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ଟିକେ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଇଂଲିଶରେ କିମ୍ବା ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ପାଇପାରିବେ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟ ବା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟର ସହ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଜିସାୟ 22:20-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପଢିବା। ଆଉ ସେହିଦିନ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସକୁ ହିଲକିୟର ପୁତ୍ର ଇଲିଆକିମକୁ ଡାକିବା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଚୋଗା ତାହାକୁ ପରିଧାନ କରାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭ କଟିବନ୍ଧନୀରେ ତାହାକୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧିକାର ତାହା ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତହିଁରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶର ପିତା ହେବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶର ଚାବି ତାହା ସ୍କନ୍ଧରେ ରଖିବା। ସେ ଫିଟାଇଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ଓ ସେ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭ କଟିବନ୍ଧନୀରେ ତାହାକୁ କଟିବନ୍ଧନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର କୃତାଧିକାର ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଅଧିକାର? ରାଜାର ଅଧିକାର ପାଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ଆପଣ ମାନେ ଶୈତାନ ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଠିଆ ହେବେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବା ୟୁନିଫର୍ମ ସବୁ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣ ମାନେ ଶୈତାନ ସଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ ଜୟ କରି ଶୈତାନ ସହ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୟ କରି ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ସତ। ଏପଟେ ଯେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସତ୍ୟର ବେଲ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିଥିବେ, ତେବେ ଶୈତାନ ପୁରା ଥରହର ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଲ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ଉଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ କିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାବଧାନ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ମିଥ୍ୟାରେ ବା ମିଛ କଥାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପଢନ୍ତୁ
ଜହନ 8:44 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ମାନେ। ଏଟା ମୁଁ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପିତାର କାମନା ସାଧନ କରିବାର ବା କରିବା ତୁମ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟରେ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଠାରୁ କହେ, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। କିଏ? ଶୈତାନ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। ଶୈତାନ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିତା ଯିଏ ଶୈତାନ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶୈତାନକୁ ଆପଣ ମାନେ ପିତା ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିତା ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରେ ପଢିଲେ ନା, ତୁମ ମାନଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା? ତୁମ ମାନଙ୍କର ପିତାର କାମନା ସାଧନ କରିବା ତୁମ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା ପଢିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଚାବି ଅଛି, ଯେ ଫିଟାଇଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରି ନ ପାରେ, ଆଉ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇ ନ ପାରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ। ଆଗାମୀ ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇ ନ ପାରେ, ଏହା ପୁଣି କଣ? ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।